اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے جیسا کہ میں اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسی سلسلے میں آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، آج میں خود زیادہ نہیں بولوں گا، آپ کو آج ایک ویڈیو دکھاؤں گا، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ میرا ایک ایک شاگرد جو ہے وہ جمعے کی نمازیں پڑھا سکتا ہے اور سارا کچھ کر سکتا ہے، یعنی کہ بہت علم والا اور بہت یعنی کہ نالج والے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو شاگرد ہیں وہ بیسیکلی ان کے سروں پہ نا کیج باندھ دیا گیا، جیسا کہ دولے شاہ کی چوئیاں ہوتی ہیں، ان کے سروں پہ نا کیج باندھ دیا گیا ہے، اور اس کیج کی وجہ سے ان کی جو ذہنی نشو نما ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکی۔ اس میں ان کا قصور نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان بیچاروں کو تو نہ صرف قلعے سے باندھا گیا ہے بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے گئے، آنکھوں پٹی بھی باندھ دی گئی۔ تو آج جو میں ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، ان کا ایک شاگرد عمر جاوید، مفتی عمر جاوید حیدری صاحب لائیو سٹریم کرتے ہیں، تو بڑا یعنی کہ اپنی طرف سے بڑا یعنی کہ وہ بن کے گیا تھا کہ میں شاید انجینئر کا شاگرد ہوں اور میں بس چشتی رسول اللہ اور انہی پہ، تو وہاں جا کے وہ کتنا ذلیل ہوا، کس قدر اس کی بےزتی ہوئی، آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ آپ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے آگے باب شاہی، آپ صرف یہی کر سکتے ہیں، باب شاہی کوئی نہیں، ڈیمیج ہیز بین ڈن، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں سکھایا گیا۔ آپ کا علمی نالج جتنا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایک بڑا یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا اپنی طرف سے وہ بہت یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ آگے وہ مسالے بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اینڈ جو ہوتا ہے وہاں سے وہ بیزتی بوستی کروا کے نا نکل گیا وہاں سے نا۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ قمر صاحب اپنا تعارف کرا دیں۔ میں محمد علی انجینئر مرشد صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک چھوٹا سا اچھا جی، اور ٹاپک رکھیں گے چشتی رسول اللہ۔ اور چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ کب سے آ گیا؟ آپ کی کتابوں آپ میں چشتی لکھا کو، ہوا، قمر صاحب آپ چشتی کو رسول اللہ مانتے ہیں؟ ہم کیوں مانیں؟ تو پھر ہم تو اس پہ اس پہ اس کو ٹاپک رکھنے کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ چشتی رسول اللہ کو ٹاپک رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو کوئی چشتی رسول اللہ نہ مانتے ہیں، اور جو چشتی رسول اللہ کہتا ہے، کہلواتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، یا اس پہ بات کرتا ہے، یا اس کو موضوع بنا کے اس کو پھیلانا چاہتا ہے اپنی کسی سازش کے تحت، چشتی رسول اللہ کے لیے گنجائش نکالنا چاہتا ہے، ہم تو اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہم تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے قائل ہیں۔ چشتی رسول اللہ کب سے ہو گئے قمر صاحب؟ اچھا، اچھی بات ہے، اگر آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے یہ کلمہ پڑھایا ہے تو پھر مطلب وہ کافر ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ ارے بھائی نہیں، اعلیٰ حضرت صاحب نے نہیں، اگر یہ کلمہ اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت نے پڑھایا ہے نا تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ جی کافر ہو گیا۔ ادری صاحب ان کو پراپر گائیڈ کریں نا جی، کہ ان کو بتائیں نا، پراپر گائیڈ کرتے ہیں ان کو، ذرا کسی کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو ذرا اور طریقے سے نا، وہ تو ٹھیک ہوگا میرا پہلے گائیڈ کریں نا، گائیڈ سے بندہ نا مانے تو پھر ٹیوننگ ہوتی ہے نا۔ نہیں، بس یہ بات ہوگی، ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کلمہ پڑھائے وہ چشتی رسول اللہ نہیں، اگر وہ ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے، اگر وہ علی رسول اللہ بھی پڑھائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت شیعی کوئی نہیں نا پھر۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب کہ اگر اعلیٰ حضرت نے پڑھایا تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان کی کتب میں ارے بھائی جس نے دیکھو، میں نے بہت آگے نکل کے اہل سنت کے ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفائے راشدین ہیں، میں نے وہاں جا کے آپ کو کہہ دیا کہ اگر یہ بھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھائیں تو یہ بھی غلط ہے، تو اعلیٰ حضرت اور نیچے تو کوئی بات ہی پھر ختم ہوگی نا قمر صاحب۔ کتاب پیش کر دینا اعلیٰ حضرت کی، اس کتاب میں اعلیٰ حضرت کی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ میں یہ بھی کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ غوث پاک نے وہ کوئی کشتی نکال دی ان کے کہانیاں نہ، قمر صاحب کہانیاں نہ کریں۔ آپ نے غوث پاک صاحب سے یہ کب سنا اور کہاں پہ سنا؟ سند صحیح آپ دکھا سکتے ہیں؟ صحیح سند سے دکھا سکتے ہیں؟ آپ کے سنی مولوی بیٹھ کے نہیں مولوی اس طرح تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ عائشہ ظالمہ ہوں گی، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب شیعوں کا ذبیحہ حلال ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں شیعوں قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے، وہ بھی قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو بھی چمکتے ہوں گے۔ ذرا ڈیفینڈ کریں اپنے مرزے کو نا، آپ آگے ہیں یہاں پہ کہانیاں میں سنانے کے لیے کہ یہ آپ کے مولوی حضرات کہتی ہیں۔ مولوی حضرات کون ہوتے ہیں؟ میں مریدین کہتے ہیں۔ نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا جناب، بات بی بی عائشہ پہ آؤ، اس نے بی بی عائشہ کو ظالم کیوں بولا ہے؟ روز بلا اس سے بھی پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے مرزا صاحب قادیانیوں کو اتنا ڈیفینڈ کرتے کرتے اتنا آگے چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ کیا قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے آپ کے نزدیک جی قمر صاحب؟ اگر چشتی رسول اللہ کافر ہے، قمر صاحب قادیانی آپ کے نزدیک قادیانی کافر ہے یا نہیں قمر صاحب؟ میرے نزدیک قادیانی بھی کافر ہے، قادیانی کافر ہے۔ چشتی رسول اللہ کا مجھے سند دکھائیں۔ چشتی رسول اللہ کوئی پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس فرقے کا نام بتائیں مجھے۔ قمر صاحب کتب کو چھوڑو، میری طرف سے جس کتب میں یہ لکھا ہوا ہے اس کتب میں
وہ اگر سند کے ساتھ ثابت ہے, صحیح ہے, درست ہے, اس مولوی کو بھی آگ لگا دو, اس کتاب کو بھی آگ لگا دو, ٹھیک ہے, اس کو گٹر میں ڈال دو جس میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح سند سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے. آپ کے انجینئر صاحب صحیح سند کی رٹ لگاتے ہیں. آپ پہلے اس کو سند سے کہانی, یہ جو کہانی کر رہے ہیں نا, کہانی شریف, اس کو سند سے ثابت کریں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ یہ بتائیں کہ آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میں نے تو بولا میں تینوں کو ٹھیک سمجھتا ہو ہوں, گیا. چشتی رسول کو بھی سمجھتا ہوں, سن لو, قادیانی کو آپ کافر سمجھتے ہو, قادیانی کو کافر سمجھ, ٹھیک ہو گیا نا. جی آپ چشتی رسول اللہ والوں کو بھی, چشتی پارٹی کو بھی اور تھانوی پارٹی کو بھی کافر سمجھتے ہیں. ان کے پیچھے نمازیں, آپ کا مرزا یہ بات کیوں کرتا ہے کہ ان کے پیچھے نمازیں جا کے پڑھو, ان کو چندے دو, ان کی مسجدوں میں جاؤ؟ کیا آپ قادیانیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھو گے؟ قمر صاحب, قمر صاحب سیدھا سیدھا جواب دینا. قادیانیوں کے مسجد میں جا کے نماز پڑھو گے؟ تینوں کو کافر سمجھتے ہو نا. مرزا کیوں کہتا ہے کہ چشتی والوں کے پاس جا کے نماز پڑھو, تھانوی والوں کے پاس پڑھو؟ قادیانیوں کے پاس نماز پڑھی کبھی آپ نے؟ دیکھیں میں یہ چشتی رسول اللہ فل پارٹی کو نہیں کہہ رہا جس نے یہ کلمہ پڑھایا. کہانیاں نہیں, کسی قادیانی کے پاس, قمر صاحب کسی قادیانی کی مسجد میں, اس کے نماز گاہ, عبادت گاہ میں کبھی نماز پڑھی آپ نے جا کے؟ چندے ان کو دیے کبھی آپ نے؟ مرزا صاحب نے تلقین کی کبھی؟ کیا ہو گیا مرزا صاحب, چھوٹے مرزا صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے, آپ خاموش ہو رہے ہیں. میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں, نہیں کر رہے. چلے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جن کو آپ کافر سمجھتے ہیں تھانوی پارٹی, وہ تھانوی ایک بندہ تو نہیں ہے نا پوری, جس نے کلمہ پڑھایا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں تو کلمہ یہاں پر بھی نبی تو مرزا ایک ہی قادیانی بنا, ان سب کو آپ نے تینوں کو اکٹھا رکھا نا. جب میں نے پوچھا قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں, آپ نے کہا تھانوی پارٹی کو. مرزے نے بھی اپنے آپ کا نبوت کا دعویٰ کیا, دوسرے نے بھی یہ کلمہ ہے ہی نہیں اسلام میں. تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ, ٹھیک ہو گیا. رائٹ پی کے صاحب, اس کو آپ موقع دے رہے ہیں آگے پیچھے نکلنے کا. اس بندہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے, یہ مرزا کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. یہ بندہ یہاں پہ آیا ہے, باتیں بنا رہا ہے, ویسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اب آپ سے سادہ سے سوال کر رہا ہوں. آپ قادیانیوں کو بھی, تھانوی پارٹی کو بھی, چشتی پارٹی, تینوں پارٹیوں کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں پارٹیوں کو نہیں, جنہوں نے تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا. آپ قسم اٹھا کے بولیں, قمر صاحب رک جائیں, آپ اللہ کی قسم اٹھا کے بولیں کہ آپ اس پر 100% مطمئن ہے کہ تھانوی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ چشتی صاحب نے پڑھایا. چلے بول دیں. اور آپ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو پڑھا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے, بتائیں. چلیں بھائی آپ کی کتب میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے. آپ دیکھیں کتب کے اندر, سن لو قمر صاحب, آپ حدیث کی کتابوں میں آپ اور آپ کا مرزا حدیث کو نہیں مانتے اگر وہ صحیح سند کے ساتھ نہ ہو. تو آپ بغیر سند کے ایک بات کو لا رہے ہیں, تو وہ بھی کہانی کو, اس کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں کتب میں پڑھتا ہوں؟ بھیا آپ کی کتب میں لکھا, پھر جا کے اپنے مولویوں کو دیکھ گالیاں. اچھا میں نے جو آپ سے پوچھا تھا, چلو میں نے آپ سے جو پوچھا تھا, میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا, چلیں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا کہ آپ تھانوی پوری پارٹی کو نہیں, چشتی پوری پارٹی کو کافر نہیں سمجھتے. قادیانیوں کو بھی آپ کا یہی, قادیانیوں کے لیے بھی یہی آپ کا رویہ ہے کہ پوری پارٹی کو کافر نہیں سمجھتے, صرف ایک مرزا کو سمجھتے ہیں؟ نہیں, اگر کوئی قادیانیوں پہ مرزا غلام احمد دجال کو نبی نہیں مانتا تو اسے میں مسلمان سمجھتا ہوں. اگر ان کی وہی میں بات کر رہا ہوں نا, قادیانی ہو مرزے کو نبی نہ مانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ میں وہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں نا, اگر چشتی رسول اللہ پارٹی میں سے بھی کوئی کہتا ہے نا چشتی رسول اللہ, کوئی بھی نہیں کہتا. قمر صاحب آپ دنیا میں رہتے ہیں نا, قمر صاحب آپ دنیا میں رہتے ہیں نا, میری بات پوری کرنے دیں گے صاحب, بات تو پوری کرنے دیں. آپ ہوائی باتیں کر رہے ہیں قمر صاحب. دیکھیں پوری دنیا میں, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, پوری دنیا میں دائیں بائیں آپ کے بریلوی دیوبندی ہیں, کسی کو آپ نے تھانوی اور چشتی کلمہ پڑھتے ہوئے سنا کبھی, یا کسی نے بولا ہو یہ پڑھو تو دیوبندی ہونے کے لیے؟ دیکھو یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, میرا پورا جواب سن لے, میرا پورا موقف لے لے. میں کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ غلط تو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں بات سنیں, میں نے کہا کہ اگر قادیانیوں میں سے کوئی اس دجال کو نبی مانتا ہے, میں اسے کافر ڈکلیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. سیم اسی طرح اگر کوئی سنی میں چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرتا ہے, میں اسے بھی کافر ڈکلیئر کرتا ہوں. اور اگر دیوبند میں کوئی تھانوی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرتا ہے تو میں اس کو بھی کافر کہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. مطلب قادیانیوں کو چشتی اور پارٹی دوسری تھانوی کو الگ الگ رکھتے ہیں. آپ ایک میں تو تول ہی نہیں سکتے. آپ نے خود بتا دیا کہ چشتی اور تھانوی ایک جیسے نہیں ہے, کیونکہ قادیانی تو اپنے قادیانی کو نبی مانتے ہیں, یہ تو نہیں مانتے نبی. ٹھیک ہے, اب اگلی بات میں پوچھتا ہوں. قادیانیوں کو آپ کافر مانتے ہیں, آپ نے ابھی یہ بات بولی. اب بتائیں کہ قادیانیوں کو کے اعضائے وضو قیامت کے دن کیسے چمکتے ہوں گے, ذرا مجھے بتائیں. یہ بات مجھے سمجھا دیں تھوڑی سی. آپ مجھے یہ تھوڑا سا بیان میں سینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ نے سنا ہوا ہے. دیکھیں قمر صاحب, آپ نے نہیں سنا ہوا یہ بات؟ نہیں میں نے نہیں سنی, میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں. رائٹ پی کے صاحب, آپ کے پاس دوسرا فون ہے, آپ اس میں سے یہ بیان چلا سکتے ہیں؟ پورا بیان چلانا ہے, وہ خالی ایک کلپ. کیوں ہم چار ابھی, ارے بھائی اتنی بات, بہت سادہ سی بات ہے. لالچ بھائی کے پاس ہے بیان, یہ
एक बंदा ये बात कह रहा है कि क़यामत के दिन कादियानियों के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे, इसके लिए आपको आगे पीछे क्या चाहिए? बस काफी नहीं है ये बात, पूरा जुमला है ना? ये मौलाना अच्छा पूरा जुमला है, वो तो फिर कुरान पाक की भी एक पूरी आयत है, नमाज के करीब मत जाओ जब हाँ तुम तो- नशे की हालत में हो। हाँ, जो आगे मैं नशे की इतनी हालत सी- लिखा हुआ है ना? अगर मैं इतनी सी कट करके यहाँ पे लगा आपको सुना दूं जी नमाज के करीब मत जाओ तो इससे लोगों को मिसगाइड होगा, इसलिए मैं चलो, कह रहा हूँ चलो, मुझे चलो, पूरी एक मिनट, पूरी रुक जाओ। स्पीच सेंड करें, रुक उसमें जाओ। 20 सेकंड या 30 सेकंड का मैं 20-30 नहीं statement होगा, पे चलो यकीन एक नहीं सेकंड। करूंगा। नॉलेज भाई, बात ये होगी आपके लिए निकाल रहे हैं, उस वक्त तक हम दूसरी बात कर लेते हैं। जी। ज़ख़ीरा हदीस में जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हो रही थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से मुतवज्जह थे। हज़रत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलैहिस्सलाम मानते हैं, चले ठीक है, आगे मानते आप हैं ना आप जब बात करें तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तो उनको रज़ी अल्लाह कह रहा हूँ क्योंकि रज़ी अल्लाह तो कुरान में से टाइटल है ना, कुरान में अल्लाह ने उनको दिया है, तो मैं वो बात करूंगा जो अल्लाह ने दी है, जो आपने की हुई है वो आप अपने पास रख लें। ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब थे तो वहाँ पे एक बात कही कि एक हदीस में अगर एक लफ्ज़ हो ही ना, कोई बंदा वैसे ही मंसूब करके हज़रत आयशा के मुतालिक कहे कि हज़रत आयशा ज़ालिमा थी, तो क्या ये बात दुरुस्त होगी? हज़रत आयशा को उम्महातुल मोमिनीन में से आपकी एक माँ है, हज़रत आयशा को मोमिनों की माँ अपनी माँ समझते हैं आप? बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि ये तो कुरान का हुक्म है, इस पे बिल्कुल। हमारा है। तो अगर आपके मिर्ज़ा साहब कहें कि वो तो ज़ालिमा थी, तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अपनी माँ को ज़ालिमा कहना, उम्महातुल मोमिनीन में से एक शख्सियत को कहना कि वो तो ज़ालिमा थी, और वो भी अपनी ज़ुबानी। एक सेकंड, मुझे अब कुछ हदीस के हवाले याद नहीं, तो अगर आप थोड़ी सी मेरी रहनुमाई कर देंगे तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा डिफेंड कर सकूंगा। ये बात आपने आपने जी। सुनी हुई है या नहीं सुनी हुई मिर्ज़ा साहब से? पहले क्यों कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। ला हौला वला कुव्वता ये थोड़ा सा मुझे- नहीं, मैंने पहले फिर से ये बात की थी, मैं 30 सेकंड की हुई रिकॉर्डिंग पे यकीन नहीं करूंगा, मैंने स्टार्ट में बोल दिया था। फिर कल में कान खोलो। ये समाअत फरमाए। वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा। क्यों कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। अब इसमें क्या रह गया? अब इसमें क्या रह गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे लाए जाएंगे और ऐसे जाहिल होंगे, उनमें से कादियानी भी होंगे, उनके भी चमक रहे होंगे। अब बताएं इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई? हजरत यहाँ पे 17 लोग बैठे थे, मैंने पहले कहा था मुझे ये पूरा बयान चाहिए, मैंने ये 30 सेकंड या 15 सेकंड की वीडियो पे बिलीव नहीं करना। नहीं तो वो अब मैं हम घंटे का बयान दें आपको? ये ये देखिए, आप मैंने अपनी बात करने के लिए मुफ्ती साहब एक ये और मैंने बात बात- मुझे बड़ा कीजिएगा, ये सुनिएगा, चले ये सुने, सुनिएगा, हम ये अपनी बात यहाँ करने बैठे हैं, मिर्जा को सुनाने नहीं बैठे, उसकी बोंगियां यहाँ पे सुनाए हम बैठ के। ये जरा ये लगाते हैं, ये सुनिएगा। सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके अम्मी अबू कादियानी नहीं है, वरना अगर आपके और मेरे अम्मी अबू कादियानी होते तो हम बड़े आसानी के साथ अपने आप को मुसलमान और गैर कादियानियों को काफिर समझ रहे होते। कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके माँ बाप कादियानी नहीं है, सुनिएगा। वरना अगर ये आपके माँ बाप वीडियो कादियानी क्लिप होते तो सारे कादियानी देखने मुसलमान होते और सुनो, बाकी सारे सुनो। काफिर होते। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूदो नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? ये चीजें उन्हें यहूदो नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? ये बंदा क्यों कादियानियों को डिफेंड करता है इतना जी? कमर एक साहब, सेकंड, एक सेकंड, तो आप वीडियो ये स्टॉप कर सकते हो जरा? एक सेकंड, एक सेकंड जरा रोकें जी। कमर साहब से हम पूछते हैं, कमर साहब जो चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड करे वो काफिर है, जो थानवी रसूलुल्लाह को डिफेंड करे काफिर है, जो कादियानियों को डिफेंड करे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब अदल से काम करना, कमर साहब, अदल डंडी से- नहीं मारनी। जी बिल्कुल। ये 17 लोग बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, किसी फिक्का पे इस टाइम नहीं जाना, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बात करनी है। अगर मैं झूठा हूं तो मेरे को लानत करनी है, और अगर सच्चा हूं तो आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये देखना है, अल्लाह देख रहा है, कोई यहाँ पे फिरका नहीं हो रहा। जी, देखिए, बात मैंने पहले नंबर पे बात की थी कि मैं कटा हुआ क्लिप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये जो आपने वीडियो चलाई इसमें हर एक का क्लिप कटे हुए हैं। मैंने पहले कहा था मुझे आप पूरा इंटरव्यू दें, इसमें पूरी सुन लें वीडियो- कमर साहब, मैंने start में ये बात कमर की। साहब यहीं रुक पहले जाएं, कमर साहब यहीं रुक जाएं। आपने जो हमें बताया है कि थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, आपने एक छोटा सा 2 सेकंड की बात बताई है, आपने पूरा पेज पढ़ा है हमारे सामने? दोगली पॉलिसी क्यों चला रहे हो कमर साहब? दोगली पॉलिसी ना करो, आपने पूरा पेज पढ़ा है ये वाला जिसमें थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है? अब यहाँ पे पूरे जुमले हम दिखा रहे हैं, तुम पी रहे हो उनको, और मुफ्ती इतनी भाई को बेशर्मी के पता साथ नहीं तुम किस कह रहे हो किताब कि ये में तो कौन सी किताब है, ये प्लम्बर की बातें सुन के आ जाते हैं, किसी शिया को उठाएं, ऐसे टाइम मारे पूरा पेज आपने पढ़ा है और थानवी रसूलुल्लाह जहाँ पे लिखा हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह, सिर्फ सुनी सुनाई बातें आगे हो, और हम तो आपको नहीं, मुंह की उन्होंने बातें अपने सुनाते हैं। वीडियो में बकायदा मेंशन किया है। आप जो उनके क्लिप दिखा रहे हैं वो कट के, अब मैं कुरान की एक आयत आपको पेश कर देता जो हूँ, किताब वो नमाज दिखा के रहे करीब हैं मत जो जाओ। बंद और बरेली तबका अब किताब अगला दिखा भी रहे हैं। कुरान का हुक्म ही ना आपके सामने पेश करूँ, लोग तो फिर नमाज छोड़ और देते हैं, प्लम्बर कुरान साहब में लिखा है, शकीर नमाज साहब के करीब मत अरे जाओ। भाई, प्लम्बर साहब के शकीर
तो जो बंद तबका और बेलवी तबका उन किताबों का इनकार कर चुके हैं, कहते हैं ये किताबें हमारी है ही नहीं, जिस कंजर ने डाली आगे डालो। अच्छा, आपकी किताबें नहीं है वो? नहीं, अच्छा, किताबें जिस कंजर ने लिखा है उसको अच्छा, आप ये बताओ। आप इसको क्यों राइट second, के साहब एक आप second। अपनी तरफ क्यों इसको लेके जाते हैं? ये बंदा इधर डिफेंड कर रहा है उस बंदे को जो कादियानियों को डिफेंड कर रहा है। अब एक आपने second, जो कहा था कमर एक साहब, second। आपके अदल का इंसाफ का ये तकाजा होना चाहिए कि आपने कहा कि जो बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड करे काफिर है, जो बंदा थानवी रसूलुल्लाह को डिफेंड करे काफिर है। क्यों नहीं कह रहे कि जो बंदा कादियानियों को डिफेंड करे काफिर है? आपने ये बातें अभी सुनी और मैं बिल्कुल कहता इतनी हूँ, सी जो सुन ले कादियानियों कमर को साहब, डिफेंड करे काफिर है, पूरी लेकिन बात उसकी मेरी होने दें, पूरी मेरी पूरी statement बात यहाँ होने पे दें सुनाई जाए। कमर साहब, मेरी उसकी पूरी बात पूरी होने दें कमर साहब, जी। मेरी पूरी बात होने दें। आपने जी, भी वो पूरा पेज नहीं पढ़ा और ना यहाँ आके बताया, बगैर पूरा पेज पढ़े आपने इल्जाम सिर्फ इतना लगाया कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए थानवी और चिश्ती। यहाँ आपने सिर्फ एक जुमला बोला है, हमने भी आपको एक आपकी जुमला किताब लिखा में लिखा हुआ है। है। सुन ले हज़रत आपकी तो किताब- ये भी मिर्जे के मुंह से निकल रहा है। आप यहाँ पे आगे डंडी मार रहे हैं। मैंने आपको उसके मुंह से ये दिखा दिया, वो अपने मुंह से कह रहा है। इतनी बात करने की मिर्जे को क्या जरूरत थी कि कादियानियों के अज़ाए वजू चमकेंगे? अब इसके आगे पीछे छोड़ दें जो कुछ भी है, इतनी बात करने की क्या जरूरत थी? और वो कहता है कि जिस तरह और लोग होंगे उस तरह मुसलमान जब आएंगे नबी अलैहिस्सलाम के पास तो ये कादियानी भी वहां पे हौज़ कौसर पे आएंगे, नबी इनको पहचान लेंगे और ये कादियानी होंगे। ये क्या आपने बात सिर्फ हुई? आधी वीडियो कट करके दी है। इसकी मैं मिसाल इस तरह ही दे रहा हूँ जिस तरह कुरान की एक आयत है, नमाज तो के मौलाना, लिए मत ये कहते हैं ये आयत अमेरिकन यीशु अमेरिकन मसीह के जजेस बस खुलफाए राशिदीन की याद ताजा करने वाले थे। सुने ये क्लिप 20 का, पता है अमेरिका में जो जज बनता है ना, सुने। वो मरते दम तक जज होता है। जज रिटायर नहीं होते अमेरिका में जी। 60 साल की उम्र में बाकी लोग रिटायर हो जाते हैं, जज चाहे 80-90 साल का भी है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है ना, रिटायर नहीं होता। सुने वो समझते हैं तो इससे बड़ा कोई एसेट नहीं, हमने पूरी जिंदगी लगा के इसको तैयार किया है। फिर सब जज वहां पे जज होते हैं, खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा करने वाले होते हैं। आप बताएं, अब आप कहेंगे ये भी कट गया, ये आप कहेंगे ये भी कटा हुआ। इस चीज में इस इबारत में गलत क्या है, थोड़ा सा आप मुझे बता दें। 4 साल में उन्होंने चालू मतलब- करता है 65 खुलाफाए राशिदीन और अमेरिका में जज बराबर हैं। वाह जी वाह। चलो जी, अब ये कह रहा है कि इसमें गलत उन्होंने क्या है? जाति बराबर नहीं कहा, चिश्ती रसूलुल्लाह गलत थानवी बयानी नहीं रसूलुल्लाह पे कहा। हमला देखिए, करने आए थे। ये गलत बात ना करे। उन्होंने ये कहा कि उनकी याद ताजा हो जाती। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका के जस्टिस और खुलफा राशिदीन बराबर है। याद ताजा से क्या यहाँ मतलब? पे 24 लोगों के अच्छा, सामने कैसे आपने याद ताजा होती है? कहा कि ये कमर अपना बयान चेंज कर कमर रहे हैं। साहब कैसे याद ताजा होती है? चले मुझे आप समझा दें कि अमेरिका के जजों को देख के खुलफाए राशिदीन की याद कैसे ताजा होती है? आपको कैसे याद आती है, जरा मुझे वो समझा दें। चलें, आप पे छोड़ते हैं। चलो ठीक हो गया। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अब एक क्रिश्चियन है, जिस तरह हमारे अंदर 10 ज़िलहज को कुर्बानी का होता है, बकरा ईद होती है। अगर क्रिश्चियन लोग भी करें तो सिंपल, अगर वो सुनते इब्राहिमी हज़रत इब्राहिम की याद में कर रहे हैं, उनके बेटे की कुर्बानी में कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब हमें हज़रत इब्राहिम के दिन के अपने बेटे के गर्दन पे छुरी का दिन याद दिला, इससे आ जाता है। चले ठीक है, मान लेते हैं। चले मान लेते हैं। आपकी मिसाल आपको कमर साहब, एक सेकंड कमर साहब, आपको अपनी मिसाल खुद समझ आई है? जो आपने मिसाल दी है आपको समझ आई है? चल, इसको मैं आपको इजी वर्ड्स में कर देता हूँ। जी, जिस पहले तरह मुश्किल ठीक हो गया। जिस तरह क्रिश्चियन 25 दिसंबर मनाते हैं क्रिसमस डे से, अच्छा। तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो यौम विलादत है या नहीं। तो सेम उसी तरह किसी टाइम मुझे ख्याल आ जाता है कि हमारे यहाँ भी ये चीज़ पाई जाती है। 12 रबीउल अव्वल को हम अपने नबी पाक की आमद का दिन मनाते हैं। तो इसमें अच्छा। क्या कोई गलत बात है? ठीक है, उनका मजहब उनके साथ है, हमारा हमारे साथ है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने अपने नबी की विलादत के दिन से वो 25 दिसंबर नहीं, को मैं देखे ना, बड़ी अच्छी आसान सी मिसाल थी। और बात मिर्जा साहब ने जो कही उसको एक्सप्लेन करें कि ईसाई जज अगर अमेरिका में बैठ के कोई बात करता है तो उससे खुलफाए राशिदीन की याद कैसे ताज़ा होती है, मुझे वो दिखा दे, वो बता दे बस। अच्छा, नीचे एक बार बड़ा प्यारा लिखा है जी, चिश्ती बंदा कोई, वो पढ़ लो शाहजहां शर्मा आपको। काफिर के कौल फेल से खुलफाए राशिदीन की याद हो जाती है, जबकि काफिर को खुलफाए राशिदीन का मज़हब पसंद नहीं आया। चले ठीक है, वो उन्होंने ज़बरदस्त बात की है। लेकिन इनसे ये पूछते हैं हम कि आप ये तो ये आप बात एक समझाएं। वो क्या सुन बोलते हैं, शिद्दत पसंदी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब नहीं, कमर 25 साहब, दिसंबर अगर एक कमर नहीं, साहब आप नहीं, मुझे ये समझा देना, दिसंबरों को महीनों को छोड़ दें, आप ये मुझे बता दें कि अमेरिका में बैठा हुआ जज उससे खुलफाए राशिदीन की कैसे याद ताज़ा होती है, ये बात समझा दे बस। जी ठीक है, मैं समझाता उसकी हूँ। किस बात से? मैंने आपको अभी, हम नहीं बोलेंगे, 1 मिनट जी, आपको जी। देते हैं, 1 मिनट आप बात समझा देंगे। जी 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 कमर साहब। जी। अच्छा, पहला तो मैं एक छोटी सी आपसे इंफॉर्मेशन चाहूँगा, क्योंकि मेरे लम्बे नहीं। नहीं, मैं सुन क्या रहा हूँ हमारे आपको। क्या हमारे खुलफा राशिदीन अपने आखिरी टाइम तक, मतलब जब तक उनकी हयात थी, वो चीफ जस्टिस के ओहदे पे रहे थे? हर खलीफा राशिद वो अपनी वफात तक वो अमीरुल मोमिनीन था। नहीं, मैं मतलब काजी के जो उन्होंने अपने नहीं, और इसका वक्त पे- देखे ना, आप आगे सवाल फेर रहे हैं, इसका उससे क्या ताल्लुक हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस रहे थे या नहीं रहे थे? सिर्फ मतलब इतना बता दें, अगर- सिर्फ इतना अगर बता दें। देखें- कमर साहब, मैंने मैं- आपको एक, आप कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं देते। अब मैंने आपको 1 मिनट दिया था,
صرف اتنا ایک- سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب کی اس بات کو آپ کیسے ایکسپلین کروائیں گے، ہمیں میں نے بتائیں تو گے، وضاحت دیکھیں کریں نا- گے کہ ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا جج اس سے خلفائے راشدین کی چلے- یاد تازہ ہوتی ہے؟ بتا دیں بس، میں چپ ہوں 1 منٹ کے لیے چلے خاموش۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو نا سمپل بتاتا ہوں. اگر تو ہمارے خلفاء راشدین کے زمانے میں چیف جسٹس جو تھے اس ٹائم کے، اگر ان کو بھی لائف ٹائم اس طرح جس طرح مرزا صاحب نے کہا کہ جی کہ اگر ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہوتا ہے تو وہ انہیں اس عہدے سے فائر نہیں کرتے، اگر ہمارے خلفاء راشدین کے ٹائم پہ بھی ہے تو اس چیز میں کوئی برائی نہیں کہ بھائی ہمارے کیا ہے؟ اسلام کیا بول ایک رہے ہیں؟ سیکنڈ رائٹ ونگ صاحب آپ چپ ہو تاکہ یہ بولتے رہیں، یہ تسلی سے بولیں، ان یا کو خود بات نہیں تو سمجھ کسی آ کی رہا۔ پوری سننے یا بات دیکھیں کسی کی پوری ہونے دیں جی گے تو جی ٹھیک رہنا. قمر صاحب، میں ان کو روک رہا ہوں، آپ اگر نہیں بولیں گے، اللہ کی قسم یہ بندے کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہ کیا بولے، آپ بول کے اس کو اس کی بات کو خراب کر دیتے ہیں، لوگ سمجھیں تاکہ یہ کیا کہنا، کس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں اللہ جی کے جی بندوں، دیکھیں، بولنے دو ان کو۔ ایک سیکنڈ اگر مطلب ہمارے خلفاء راشدین کے ٹائم پہ بھی یہ چیف جسٹس کا نظام تھا جس طرح اس ٹائم امریکہ میں ہے کہ انہیں مطلب استعفیٰ مطلب ان کی جاب کو ختم نہیں تھا کیا جاتا، تو پھر ہم ان سے دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی یہی نظام تھا چیف جسٹس کے عہدے کا. اگر ہمارے چلو خلفاء راشدین میں یہ نظام نہیں تھا کہ مطلب اگر ہمارے خلفاء راشدین کے ٹائم پہ انہیں ریٹائر کر دیا جاتا تھا، اور مرزا صاحب نے یہ بات خود سے بنا کے ان پہ لگا دی ہے کہ جی ہمارے خلفاء راشدین بھی اس ٹائم مطلب کہ ریٹائر ہو جاتے تھے، لیکن مرزا صاحب نے یہ کہا کہ ریٹائر نہیں تھے ہوتے، تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب جھوٹ بول رہے تھے. اب میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہمارے ارے بھائی کیا راشدین کے بات ٹائم کر رہے ہیں پہ- آپ کو خود سمجھ آ رہی ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں آئی آپ کے ایک لفظ کی، میں آپ سے صرف پھر پوچھ رہا ہوں، 30 سیکنڈ دوں گا آپ کو کہ یا 30 خلفائے، سیکنڈ میں سن بات لیں، پوری نہیں کر سکتا، میں 2 منٹ امریکہ میں امریکہ کے جج کو دیکھ کے خلفائے راشدین کی یاد آتی ہے کیسے؟ امریکہ کے کیسے؟ جج میں ایسا کیا ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو خلیفہ راشد یاد آ جاتے ہیں؟ یہ بس سمجھا دیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے جج کو دیکھ کر خلفائے راشدین یاد آتے ہیں، امریکہ یہ کے بتائیں جج بس کیسے؟ اگر ہمارے خلفاء راشدین کو بھی ریٹائر نہیں تھا کیا جاتا نوکری سے چیف جسٹس کی، تو ان کی مطلب لائف ٹائم کا پیریڈ دیکھ کے امریکہ کا دیکھ کے ہم یاد کر سکتے ہیں کہ ہمارے خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی چیف جسٹس کو نہیں تھا ہٹایا جاتا، ٹھیک ہے. اور اگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، فرعون مرنے تک بادشاہ تھا، اس کو دیکھ کے آپ کو کون سی بادشاہ یاد آتی ہے؟ ذرا اسلامی بادشاہتوں میں نظر دوڑائیں. یہ آپ کیا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ یہ عقل آپ کی کام کر رہی ہے؟ عقل کام کر رہی ہے. اور یار چلیں اچھا قمر بھائی آپ کے پاس کچھ نہیں. اسٹیٹمنٹ پوری نہیں، آپ اس کے ساتھ ایگری کریں یا نہ کریں وہ ہر بندے کے آپ پاس کا پرسنل قمر صاحب، آپ کا دماغ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اللہ کی قسم آپ کا دماغ آپ کے ساتھ، آپ کی زبان آپ کے ساتھ نہیں دے رہی. قمر صاحب آپ کی زبان، آپ یہاں آئے چشتی اور تھانوی پر فتوے لگانے، آپ مرزا صاحب پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خلفائے راشدین امریکہ کے عیسائی یہودی ججوں کو دیکھ کے مجھے خلفائے راشدین یاد آتے ہیں، پھر یہاں پہ آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے پہ لگ گئے، حالانکہ زبان اور ذہن آپ کا ساتھ ہی نہیں. میری پہلے بات تو پوری سن لیں. سن لینا بھائی، میں نے آپ کو 3 دفعہ ٹائم دیا، 3 دفعہ میں آپ کی سن رہا ہوں، پیچھے اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا. بات ہوتی ہے آپ اندر سے بولنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ یہ اس کا عقیدہ تھا، یہ اس شخص کا عقیدہ تھا پرانا لاہوری گروپ کے بارے میں، صحیح ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا عقیدہ جو ہے نا چینج ہو گیا، ریسنٹ عقیدہ اور پرانا عقیدہ بھی آئے گا. سنیں ذرا. قادیانی وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے. ہاں، جو لاہوری گروپ ہے وہ بالکل الگ سے ہے، وہ قادیانی نہیں ہے. وہ ان کی 1.0001% ایک فرقہ ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. قادیانی انہیں کافر سمجھتے ہیں، وہ قادیانی تو لاہوریوں کو کافر سمجھتے ہیں. آپ کو کہاں سے نہیں جی صاحب انہوں نے مسلمان مان لیا ہے، یہ اجماع اب یہ پرانا اس کا بیان. تو کیا میں ادھر گھنٹہ چلاؤں یار؟ یہ مرزا کی فراڈ تو نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا میں پھر اس طرح آپ کے قمر بھائی یار کمر تم کہہ رہے ہو کہ میں 1 منٹ کا چلاؤں، آپ نے ایسا کیا ہے؟ پہلے آ کے آپ نے تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ 1 سیکنڈ کا کلپ پڑھا ہے، بس پورا صفحہ نہیں پڑھا. میں بڑی بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، قمر بھائی نے خود وہ کتابیں. قمر بھائی عمر بن عبد العزیز کا نام سنا ہوا ہے؟ نہیں میں نے نہیں سنا. آپ نے نہیں سنا اس کا نام؟ نہیں میں نے نہیں سنا. اتنے بڑے انسان کا آپ نے نام نہیں سنا. چلیں لیکن آپ کو میں نے ایک بندے کا نام سنا، رسول اللہ جو سنا ہوا ہے. بہت بڑے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے. ان سے کسی نے پوچھا آپ بہتر ہیں یا معاویہ؟ انہوں نے کہا جو معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں کے تھلے جو مٹی اڑتی تھی اس کے ذرا برابر بھی عمر بن عبد العزیز کے برابر نہیں ہے. حتیٰ کہ عمر بن عبد العزیز وہ خلیفہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کو اسلام کا خلیفہ بہت زبردست ریسپیکٹڈ خلیفہ مانا جاتا ہے، اور وہ کمپیریزن بھی ہو سکتی تھی. چلیں جی خلیفہ تو ہے نا مسلمانوں کا. اور ابو بکر عمر صدیق خلفائے راشدین وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی پرسنالٹیز ہیں، ان کے مقابلے میں ایک کافر کو کہنا کہ یہ مجھے خلافت راشدین یاد دلا دیتی ہے. وہ خدا کے بندو، عمر بن عبد العزیز کہہ رہا میں گھوڑے کی مٹی کے برابر نہیں ہوں.
और आप कह रहे हो कि इंडिया वो गोरा जो है ना रिटायर नहीं हुआ तो मुझे खिलाफत राशिदीन याद आ बाप गई। लगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसको कोई मुसलमान जज याद आता तो कहता इसके फैसलों पे मुझे फलां याद आ गए। चले इनको बात करते हैं, इनको भेज दिया नीचे और बहुत सारे लोग जज की बात कर रहे हैं आप, मुझे नीचे- पाकिस्तान से कमर एक भाई वाला दिखा कमर दें। भाई एक तोहफा देते हैं आपको, कमर भाई एक तोहफा आपको समझा ले। हौ बोले कुत्तों की हदीस तो सुनी होगी ना मिर्जा के मुंह से आपने, थोड़ा सा एक्सप्लेन अम्मा करें। आयशा के बारे में। इनको नहीं पता वो होती, जो कहता है कि अम्मा गिराइयों को आयशा नहीं हौब पता। के हौब के पास से गुजरी होगी, वहां अम्मा पे कुत्ते भौंकेंगे तो अम्मा की क्या हालत होगी, याद है कि नहीं? ये वाली जो बार बार कहता है हौब के कुत्तों वाली हदीस। आपके तो मेरे तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो उसका बड़ी उस हदीस को बड़ा, हाँ। तो क्या आपने उस हदीस से क्या जाना? उस हदीस से आपने उस हदीस से हमने यही जाना कि मौला अली हक पे थे और उनके खिलाफ जिसने भी तलवार उठाई वो बातिल था। उस हदीस में कहाँ ये अल्फाज लिखे हैं कि मौला कुत्ते इसलिए भौंकेंगे मौला अली हक पे थे? अच्छा, क्या मौला अली हक पे नहीं थे? इस बंदे को नहीं पता, ये नहीं, एक बात कोई और आपने ले। हदीस पढ़ी ना, कुत्ते भौंके तो आपने कहा कि मौला अली हक पर थे इसलिए कुत्ते भौंके। तो अच्छा। ये आपने कहाँ से हदीस से कहाँ से अल्फाज निकाले कि कुत्ते भौंके तो इसलिए कि मौला अली हक पे थे? मौला इसका मैं जवाब देता हूँ। आपने उसके साथ एग्री या डिसएग्री करते जाना है। मुझे हदीस के नंबर याद नहीं, आपने बताते कहना जाना हाँ भाई ये सही है या गलत है, ठीक है। एक हदीस है अली की मेरे साथ वो निस्बत है जो ओ यार ये बहुत आगे चला गया बंदा, छोड़ो। कुत्तों की एक बात मिनट, कर रहे हो यार। मिनी मास्टर मेरे साहब, पास इधर मिनी मास्टर इधर साहब, रुके, मिनी मास्टर साहब इधर ही रोके इनको, इधर ही रोके, इधर वापस आए जी, वापस आए। इधर ही रोके। जिधर से भागे थे उधर ही, जिधर से भागे थे उधर ही। अच्छा, आपको यहूदी जज देखकर खुलफाए राशिदीन याद आते हैं, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि जन्नत में जाने के बाद हर बंदा मिनी गॉड होगा, छोटे छोटे हम सारे खुदा होंगे, तो ये कहना दुरुस्त है? सारे खुदा बन जाएंगे? नहीं, खुदा तो एक ही है। मिनी गॉड का कोई अकीदा रखे तो वो मुसलमान हो सकता है? थोड़ा सा इस बात को जरा डिटेल में बताएं ताकि मुझे भी समझ आए। डिटेल में यही बात है कि कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह ताला सबको, जितने भी जन्नत में जाने वाले होंगे सबको मिनी गॉड बना देंगे, ठीक है। छोटे छोटे सबको खुदा की सिफत दे दी जाएगी और सारे मिनी गॉड होंगे। कोई बंदा अगर ये कहता है कि ये मिनी गॉड होंगे लोग, तो क्या ये तो कहना दुरुस्त है? मिनी गॉड का मतलब आप दो तरह का मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बता दें आपका कौन सा मतलब अब मिनी गॉड के भी मतलब निकालोगे कमर साहब? अब मिनी गॉड के भी मतलब निकालोगे? अल्लाह पाक उसका इख्तियार दे देंगे कि भाई ये चीज तुम्हारी है, तुम्हारे अंडर है, उससे मिनी गॉड बन जाएगा? नहीं आप इसको मिनी गॉड के सुन लो कमर साहब, मतलब दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि अल्लाह एक बंदा खुदा बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो। इस अब तुम मिनी गॉड को भी डिफेंड करोगे। देखो अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं, पकड़ने की सलाहियत दी है, आंखें दी हैं, देखने की सलाहियत उसमें है, नाक दिया सूंघने की, जुबान है चखने की, तो इससे मिनी गॉड बन गए। ये अल्लाह ताला ने हमें अता किया ना। अब क्या आप हमें ये कह सकते हैं हम सारे जमीन पर छोटे छोटे खुदा हैं, मिनी खुदा हैं? नहीं, अगर कोई कहे तो वो मुसलमान हो सकता है? लेकिन उसकी पूरी बात तो सुननी नहीं चाहिए नहीं, ना पूरी कि बात यार, अल्लाह के बारे में कैसे पूरी बात सुन लें? तौहीद और शिरक है क्या है? अल्लाह की ज़ात और सिफात में अगर कोई किसी को शरीक करे वो शिरक है, तो एक पूरा मिनी गॉड बना रहा है अल्लाह के साथ, तो वो क्या है? इतनी सी सादा सी बात है। उधर चिश्ती रसूलुल्लाह आपको नजर आया, थानवी रसूलुल्लाह आपको नजर आया, आपको मिनी गॉड वाला अकीदा मिर्जा से नजर नहीं आया? मैंने तो यही कहना है, मुझे थोड़ी सी बात डिटेल में बताएं। और यार और कितनी डिटेल से बताएं? आपको नहीं पता कि आपके मिर्जा साहब ने कहा कि मिनी गॉड होंगे, जन्नत में जाएंगे, सबके पास ये अल्लाह ताला सिफात देंगे, वो सारे मिनी गॉड। और दुनिया में भी हमारे पास अल्लाह ने सिफात दी हुई है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, ये सारा कुछ करने की। ये हमें अल्लाह ने अपनी मर्जी पे छोड़ा हुआ है, जो चाहो करो। और ये सारे क्या मिनी गॉड हो गया? बंदे जा रहे हैं, इसके पास इल्म है, कौन टकेगा? शिया उठाए जो हमारा मौकफ है। तो इसको भेजे मौलाना साहब। आप मिर्जा साहब को डिफेंड नहीं कर सके, आप आए थानवी और चिश्ती पे छलांगे लगाने के लिए, आप अपना मिर्जा गवा के बैठ के। चलें ठीक हो गया कमर साहब, आज आपके साथ बहुत टाइम लगा और नीचे 10 कॉलिंग हमने। मसला नहीं, हम आपके साथ इंशाल्लाह डिबेट करेंगे। जी जी, और अगली दफा कोई हदीस proper time हदीस है ना, दोबारा पढ़ के आइएगा, प्रॉपर्ली पढ़ के आइएगा हदीस में क्या लिखा हुआ इंशाल्लाह है। मैं प्रॉपर्ली पढ़ के आऊंगा, एक टॉपिक रखेंगे। लेकिन मिर्जा हाँ, साहब ने बाकी इतना मैं आपको कमर साहब बताऊंगा, मिर्जा साहब की जितनी बोंगियां हैं ना उनको आप देख के आइएगा। आप ये ना कहें कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चिश्ती और थानवी रसूलुल्लाह पे दौड़े आप और आपको अपने मिर्जे की बातों का पता ही ना हो, तो ये तो मुनासिब नहीं है ना। यूके 9.5 इस चीज का नहीं मुझे पता, मैं कैसे कह रहा हूँ। और हाँ चले आप खुद देख के आइएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे कल बात होगी। बात ठीक तो है भाई बात तो सुन लो, बात तो सुन। मैं 1 से 2 दिन बाद आऊंगा, किसी एक ठीक। टॉपिक पे बात करेंगे। और हाँ, उस पे अगर आप मिर्जे की कोई भी बात करेंगे, मिर्जा साहब की, तो पूरा वीडियो क्लिप दिखाएंगे, ये नहीं कि कट कट करके। आप भी जो बात करेंगे, आप भी जो चिश्ती और थानवी पे इल्जामात लगाएंगे, जी, मैं पूरा बेंच पेज पढ़ेंगे। लेके आऊंगा, मैं पूरा पेज यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा और आप भी जो ओके, भी बात ओके। उस पे करेंगे सनद के वो साथ वीडियो लाएंगे। एक घंटे सनद में के होगी साथ या लाएंगे। बस। इसका राइटर कौन है, वो कब छपी है? नहीं सबनत के साथ लाएंगे, वाकया जिसने भी छपी है ये। चले ठीक है, अगर आपके ओके, पास लेट छपी है और दोबारा किसी ने चले गलत आइएगा ऐड जी, किया, जिस जब बोर्ड आएंगे में लिखा है उस पे जज़ाकल्लाह उसको जी, काफिर कमर करें साहब। और आपका एक हम लोग सुन्नियों का आपको कह रहे हैं, आलम जी, जाके करे कि हम किताब लोग आपको जालिया कह से रहे जला दिया जाए। ठीक है जी कमर साहब, चलो ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू कमर भाई, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने बहुत इल्मी गुफ्तगू की। मिर्जा साहब से जो आपने मलफूजात सीखे हुए थे वो
आपकी गुफ्तगू बड़ी कीमती थी, बहुत फ़ायदा हुआ हमें। ऐसे हमारा टाइम ज़ाया किया यार फजूल में खामखा। हमने कहा मिर्ज़ा का मुकल्लिद है कोई। अस्सलाम वालेकुम। सरकार 32 मिनट वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मास्टर साहब, सारे डीजी साहब, सारे राइट भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भेज ही दिया, वो मेरे पुराने उस्ताद का शागिर्द था। आपने मैं 32 मिनट खा गया जनाब, 32 मिनट मैं खा कुछ गया। कहना चाह रहा था, मैं उसको बताना चाह रहा था कि बेसिकली वो ये जितने हैं ना इस मेंटालिटी वाले, वो उठ के ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा इल्म का उनके पास खजाना है, और वो आके जो है ना यहाँ पे आएंगे और सारे मिनी मास्टर साहब और मुफ्ती साहब वगैरह कहेंगे सॉरी यार हम बड़ी गलत रास्ते पे थे तो हमें माफ़ कर दो। मैं असल में चाह रहा था कि इसको अब पहले मैं तारुफ कराता कि आप ये जो जिस तरीके से भी बात कर रहे हैं, ये जो सामने शख्सियत बैठी हुई हैं ये कौन है, इन्होंने सारी उम्र किताबों को दी हुई है, आपने 2 तकरीरें उस बंदे की सुन ली हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास सारी किताबों का ख़जाना है। जितना हमने बातें सुनी है, एक चीज़ में भी ना वो उसको ज़बानी याद है ना कोई रेफरेंस याद है, बस वो एक आम सा इंसान है हमारी तरह का, और उठ के आ गया और आके मुफ्ती साहब को चीज़ों को चैलेंज कर रहा है। अच्छी बात है, चैलेंज करे आके, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें करे ना कि नीचे जो सुनने वाले लोग हैं वो कुछ सीखें भी तो सही ना, और फिर लोगों को पता तो लगे ना कि यार ये कोई रेफरेंस लेके आ रहा है, चलो यार गलत ही सही लेकिन कोई रेफरेंस भी लेके आ रहा है। ये जितनी चीज़ें हैं इसको पहले इस तरह के लोगों को, मिनी मास्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, राइट भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हम तो नीचे मज़ा आता है आवाम की तरह सुन रहे होते हैं, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि नीचे से आप भाइयों को जो आप नेकी का काम कर रहे हैं, कमाल काम कर रहे हैं, आप मुफ्ती साहब आप और वो दूसरे ब्रॉड पे भी ऐसे ही होता है, तो आप पहले इस तरह के लोगों को तारुफ करा दिया करें कि ये किस शख्सियत से बात कर रहे हैं जिन्होंने सारी उम्र किताबों को दी है, इल्म को दी है, तो आप बराए मेहरबानी ताकि उनका माइंड बने कि वो किस तरह बात करना चाहेंगे। अदरवाइज तो ये ऐसे ही भोंगियाँ मारते रहेंगे, ये समझते हैं कि सामने कोई वो कोई क्लर्क बादशाह बैठा हुआ है कोई क्लर्क बादशाह बैठा हुआ है और बस उससे हमने जैसे मर्जी है बातें बूतें करके निकल जाएंगे। उनको पता चले कि यार या तो ब्रॉड पे ऊपर फोन पे आना नहीं है, अगर आना है तो फिर एक देखें क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मेरी तरह का लाइलम बंदा किसी भी ब्रॉड पे जाएगा वो क्वेश्चन करेगा और चुप करके बैठ जाएगा, फिर जवाब सुनेगा, फिर वो अपने दिल से सोचेगा यार ये बात ठीक थी या नहीं थी मुफ्ती साहब की, वो फिर ये इस तरह होता है। और अगर मैं एज ए आलिम बन के आऊंगा तो वो मेरा दूसरा स्टाइल हो जाएगा, फिर मैं पूरे रेफरेंसेस के साथ आऊंगा। इसका स्टाइल ये होना चाहिए था, इसका स्टाइल ये होना चाहिए था कि एक क्वेश्चन करता और मुफ्ती साहब की पूरी बात सुनता, बजाय इसके कि मास्टर भाई मैं खुद परेशान हूं, उसको हजरत तुम का नहीं पता, मुसलमानों की मुस्लिम को पहला मुजद्दिद ऑफ इस्लाम कहा जाता है और पांचवा खिलाफत राशिदा कहा जाता है। एग्जैक्टली और उधर ही मेरी जो है ना उंगली हो, मैंने कहा यार ये जाना चाहिए इसको। अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नहीं पता, मतलब आप देखें ना कैसी शख्सियत के बारे में इस बंदे को नहीं पता, सिर्फ इसको पता है कि मिर्जा ने ये कहा, मिर्जा ने वो कहा, बाकी बाकी उसको इतना नहीं पता है कि जी जो बाबा सिंह से उसको उम्र सानी कहते हैं जी उनको, ठीक है, वो एक इस्लाम की बड़ी जय्यद शख्सियत हैं, और इसी मिर्जा ने बहुत दफा कहा हुआ है, जो कि ठीक कहा हुआ है कि वो फिदक के हवाले से भी वो शियों को के वो जो मसला था उस हवाले से भी उन्होंने 1-2 इकदाम किए थे, तो ये तो इनको ज्यादा पता होना चाहिए। बिल्कुल। अब देखें ना बंदे की हालत, आप देखें ऊपर आया आके एतराज किया थानवी और चिश्ती रसूलुल्लाह पे, और जाते वक्त मिर्जा साहब के टुकड़े लेकर गया, नंगा कर गया सलवार। हमें कह रहा पूरी वीडियो लगाओ तो खुद उसको एक पेपर भी नहीं पढ़ा, पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा और आ गया। जी और मैं तो चाहता हूँ कि कहीं पे ये जो मिर्जा है ये अब आए और वहाँ पे मुफ्ती साहब हों उस ब्रॉड पे, उस पे जनाब साहब बैठे हों, मुआविया साहब और डॉक्टर हक साहब, और मिनी मास्टर मॉडरेटर हों और राइट भाई डीजी भाई वगैरह, और वो मुलाकड़ा देखने वाला होगा, वो सुनने वाला होगा यकीन करें वो किस दिन अल्लाह करे कोई ऐसी ब्रॉड लग जाए कि जिसपे ये जो है ना इन 3 शख्सियात के हथे चढ़ जाए। मिर्जा साहब तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है, एक तरीका है कि हम ही मिर्जा साहब को, वो जो कारखाना नहीं है बर्फ के नीचे जहाँ बैठते हैं वो कोठनी में, उधर हम सारा बुक कर लें एक इतवार को दरबार है। ये यकीन करें ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि वहाँ पे जाके और वो ब्रॉड चलाएं वहाँ से, इस तरह की एक ब्रॉड हो, और उसका पता नहीं वो टिकटॉक का कोई अकाउंट होगा या नहीं, ताकि फिर सारे एंजॉय करें ना जितना है, और उसकी पहले वो पब्लिसिटी भी करें ताकि सारे सुने और सारों के दिल से ये शिकवे गिले ये ख़त्म हो कि वो किस किस्म की वो फैला रहे हैं ना चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा जो है उसने वो चीज़ें लोगों के जहन में पोल्यूशन की हुई है, और वो सारे ऐसे टारगेट ऑडियंस उसके ऐसे हैं ना, वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कह दूँ कि उसके टारगेट ऑडियंस सारे इस तरह के हैं। ये जो कमर साहब गए हैं ना, ये इस तरह के उसने बंदे पकड़े हुए, उसे पता है कि यार ये आम लोग हैं, ये न पढ़ते हैं न कुछ न कहा, इन्होंने क्या किताब खोलनी है, जो मैं कह दूंगा वही हदीस है बस। वो देखे ना वो हदीस जो है, मैंने इसीलिए इसको टेस्ट किया था, उस हदीस से ये अम्मा आयशा पे ना बहुत बड़ा बुतान बांधते हैं, तो हम बांधते हैं अम्मा आयशा पे, तो मैंने बोला वो क्या लिखा, कहता हाँ वो हक पे देख, मैंने तो हदीस में ये अल्फाज बिल्कुल नहीं, कहाँ से तूने ये